Okay, dear students, in my last periods we learnt mainly regarding that of the NCTE National Council for the Teacher Education, which is the main administrative as well as coordinative body across the India in related to the teacher education, might be nursery teacher education, school teacher education, as well as the higher secondary school education up to 12th standard. Today we are going to learning about the more information in relation to that of the National Council for Teacher Educations. So, as we know it, NCTE, the headquarter is situated at New Delhi, and other regional committees are also there. North Committee, Eastern Committee, Western Committee, Southern Committee, like that. And objective we learned in the yesterday's period, you can see over it one here. So the main objectives of the NCT is to achieve planned and coordinated development of teacher education system throughout the country. Now I will take you to the functions of Teacher Education Council, National Council of Teacher Education. So what are the main functions it is carrying out as a statutory body? ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರದುದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗುಣಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ತು ಅಥವಾ ಮಂಡಳಿ NCTE, ಇದರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಆನ್ ದಿಸ್ ಯುವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ನಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಈಸ್ ಮೈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಈಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ನೌ? Yes, sir. Okay, fine. And then now move on to functions of council now here. It shall be the duty of the council to take all such steps as it may think fit for ensuring planned and coordinated development of teacher education and for the determination and maintenance of the standards for teacher education and for the purposes of performing the functions under this act. As we know it already, so in my last that online session, we learned that ensuring planned and coordinated development of the teacher education across India, it is its prime motto of NCTE. For what? For the determination and maintenance of the standards of the teacher education. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಜಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಹಯೋಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು NCTE ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಒಂದು ಆದರ್ಶಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಗುಣಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ಅದರ ಒಂದು ಗುಣಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಡ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ preparation of the suitable and maintenance of the standards of the teacher education. ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಗುಣಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಾನಕಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಇದು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೆ. And for the purposes of performing its functions under this acts. Okay, ಈ ಒಂದು NCTE Act 1993
ಏನಿತ್ತು. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ 1995ರಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವಾಗ ಜಾರಿ ಆಯ್ತು, ಲೇಟರ್ ಆನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1995, it was passed through 1993 this parliamentary sessions. Then what exactly the functions given by the parliament to this NCT? Let us move on it. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಈ ಒಂದು NCT ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಭಾರಗಳು ಏನು, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ. The first one is, let us read on this first the function now. Undertake surveys and studies relating to various aspects of teacher education and publish the result thereof. ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ವೆ, ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ಟಡೀಸ್, ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನ ಇದು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಇದು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಲರ್ನಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಆರ್ ಪ್ರೀ ಪ್ರೈಮರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಆರ್ secondary related, or any subject comes under this arena, this levels, at all these levels, the teacher education will be encouraged for the research as well as the further advancement of the studies. That function is given by the parliament to that of the NCT. This is the foremost function of the NCTA. NCT ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಈ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. NCT ಕೂಡ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, mere studying, mere exploration under the survey, it is not only the limitation of this NCT, it has to announce its results and make it public to get the information about the where exactly stands this related aspect of the research, and it should be available to the everybody who are the stakeholders in the field of the education, in the teacher education. ಈ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ, ಸಂಶೋಧನೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಜೊತೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ಅದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಮೇಕ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಟು ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗ್ರಾಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ and recognized institution in the matter of preparation of suitable plans and programs in the field of the teacher education. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ UGC ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧನ ಸಹಾಯ ಆಯೋಗ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು NCT ಹೊಂದಿದೆ. The recommendations, it will recommend to the central government what exactly the central government has to implement. Say for example, now online education is there. What type of the online education it has to provide for the pre-primary education or the primary education? ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. So they will form the body and they will recommend it in particular. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ LKG UKG ಅಥವಾ ಈ ಯಾರು ಇವ್ರು ಇದಾರಲ್ಲ ಪ್ರೀ ಪ್ರೈಮರಿ ಇದ್ದವ್ರು 1-2ನೇ ತರಗತಿಯವರಿಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಅವ್ರಿಗೆ 30 ನಿಮಿಷದ 2 ಪೀರಿಯಡ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಈ ತರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ such recommendations has to be given to the state government, central government, university and other type of the bodies in relation to that of the teacher education. Whatever the plan are there, whatever the programs are there, that has to be in relation to connected to these teacher education programs and the courses. So it is going to recommending to the all states and the all bodies across the India. Next one, coordinate and monitor teacher education and developments in the country.
ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಹಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಫ್ರಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಆಲ್ ದಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಹೌದಾ? ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಈಗ B.Ed ಕಾಲೇಜುಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ, ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಮೆರಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೌದಾ? ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, CET ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. CET ಸೆಲ್ನವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಈ ರೂಲ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರಂದ್ರೆ NCT ದವರು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಂತಹ ರೂಲ್ಗಳನ್ನ, ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಟು ದಿ ಸೆಂಟರ್, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಟು ದಿ CET, ಈ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಹಯೋಗ ಹೊಂದತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಫ್ರಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ it will ask all the teacher education to give its information about the institutions, whether actually it is conducting the courses or not, what type of the infrastructure is facilities, and what is the strength of the B.Ed courses or the D.Ed courses or the M.Ed, whether they are there teacher faculty members are there or not. From time to time it will take the teacher education and coordination related all the issues, and which further makes for the development in the particular country or in the particular state of the country. The fourth one, lay down the guidelines in respect of minimum qualifications for a person to be employed as a teacher in schools or in recognized institutions. Lay down the guidelines in respect of minimum qualifications for a person to be employed as a teacher. ಈಗ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಗಳಿರಬೇಕು, what are the educational qualifications or the minimum educational qualifications required to recruit as a teacher, and such norms will be maintained and given by that of the, recommended by that of the, or laid down by that of the NCTE. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲೆಲ್ಲ PUC ಕಾಲೇಜ್ನವ್ರಿಗೆ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ, B.Ed ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. Especially in the year of 2008 and thereafterwards in the 2014, they have made it mandatory that even the in-service teacher, they have to complete the B.Ed. 2012-13 ನಂತರ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಅವಾಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ NCT ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತು, ಏನು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ B.Ed ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ PU ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅವ್ರು B.Ed ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. So such guidelines are laid down, and these guidelines for compliance by recognized institution for starting the new courses. ಇಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾಗಳು, ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಅಂತ ಅಂಡ್ರಿ, ಅಥವಾ ಇಂತಹ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ NCT. ಸಾರಿ, okay. And then lay down norms for any specified category or category of courses or training in teacher education, including the minimum eligibility criteria for admission thereof, and the method of selection of the candidate, duration of the course content, and mode of the curriculum. This gives the comprehensive picturization or picture about the entire different type of the teacher educational courses. ಈ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, B.Ed ಇದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈ B.Ed ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ ಒಂದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸಸ್. ಓಕೆ, the who has to start the training courses, rules will be laid down by that of the NCT, and guidelines will be given to establish such B.Ed colleges for establishing the new B.Ed colleges.
Okay, what are the rules? That is there always. Specified category of the courses, specified category. Lay down the fifth one that I am taking right now here. Move on to ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು ಟು ದ ಫಿಫ್ತ್ ಡೌನ್. ಐದನೇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾನು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೇ ಡೌನ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಕೋರ್ಸ್, ಡಿ.ಎಡ್, ಬಿ.ಎಡ್, NTC ನರ್ಸರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, M.Ed ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ B.Ed ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು NCT ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಆ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಕಾಲೇಜು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಯಮಾವಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಎಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕರು ಇರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕೋರ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಈಗ 50 ಜನ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ, 50 ಜನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ B.Ed ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವರ್ ಓನ್ B.Ed ಕೋರ್ಸಸ್. ಇನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಲೇಜಸ್ 100 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, 2 units ಆರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿ 100. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ 50 ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಯೂನಿಟ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಏನಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಜನ ಏನಿದೆ ನಾವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ 2 ಯೂನಿಟ್ ತಗೊಂಡ್ರಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 100, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 100 ಯೂನಿಟ್ ತಗೋತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ದ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಬ್ಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಬಲ್ಡ್. ಅದು ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಈ ನಿಯಮಾವಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತವ್ರು NCT ಅವರು. ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್. B.Ed ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಹಂಗಾದ್ರೆ, ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ಅಂತ ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 2 PG ಆದವ್ರಂತೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನೆಟ್ ಸೆಟ್ ಅಥವಾ PhD ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಈ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಬೋಧನಾ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ತುಂಬಬಹುದು. ಸೊ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು NCT. UGC ಅಲ್ಲ ಇದು, ಈ ರೂಲ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ಗಾದ್ರೆ UGC ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾವುದೇ ಇನ್ನಿತರ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಥವಾ D.Ed, B.Ed, M.Ed ಏನೇ ಇದ್ರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು NCT is a body which is looking after all these type of the guidelines, and these are to be recommended to the state, center as well as other institutions in relation to teacher education. ಈಗ ನಮ್ದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಡೆಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ, ನಾವು B.Ed ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು UGC ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ. Never it is possible. They have to take the permission from the NCT. Though the staff is getting the UGC salary from that of the particular UGC body. UGC salary ತಗೋಬಹುದು ನೀವು, ಆದ್ರೆ ರೂಲ್ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ NCT ಇಂದಲೇ, NCT ಅನ್ನೋ ರೂಲ್ ಗಳನ್ನೇ UGC ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. Next one is lay down the standards in respect of examination leading to the teacher education qualifications, criteria for admission to such examinations, schemes of this courses or the training. Say for example, it will put down its own standards for the examinations, how to conduct the examinations, and how should be the admissions, what are the criteria of the examinations, and then how is the schemes for the courses, what are the schemes are there, ಏನೇನ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಿದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಆ ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ
4 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಅದು. ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ as we know it very well in the 2 years program of the B.Ed. These are all set by that of the NCTB. Whatever the NCT set the curriculum, accordingly we people, all the universities are following it with little bit variations in their incorporation to their nativity. ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಆ NCT ಇದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೀಚರ್ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ MSc M.Ed ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ BA B.Ed ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಾರಿ MSc M.Ed, MA M.Ed ಅಥವಾ M.Com M.Ed ಈ ತರ ಪ್ಲಸ್ ನೆಟ್ ಸೆಟ್ or PhD qualified candidate must be taken into consideration for the recruitment. So ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಏನು, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ IA ಆಂತರಿಕ ಅಂಕಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು NCTE. ಓಕೆ, NCT ಏನ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. Whatever the NCTE guidelines are there, these are the standard operating systems for all the teacher education across the India. ಇವು ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಭಾರತದುದ್ದಕ್ಕೂ ಇರತಕ್ಕಂತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನ್ವಯವಾಗ್ತವೆ. These are all applicable to all the teacher educations at all different level given by the NCTB. These are the standard operating systems that has to be followed by the all the universities and the colleges of the teacher education. So next one, lay down the guidelines regarding tuition fees and other fees chargeable by the recognized institutions. ಈಗ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಏನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ, ಫೀಸ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಗಿಲ್ಲ. The teacher education institution should not take any kind of the should not take any kind of the what we call as the fee structure is concerned. The fee structure should be given by that of the NCTE and also followed by the university or respective state body in compliance to guidelines given by the NCTE. NCTE ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಫೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಟು ಇಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ನಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಪ್ರಮೋಟ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪ್ರಮೋಟ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಇನೋವೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ areas of teacher education and disseminate the results thereof. That I have told it already. Evolve suitable performance appraisal system, norms and mechanism for enforcing accountability on recognized institutions. This is most important. Simply taking the admissions and taking that of the B.Ed college permissions to run the B.Ed college, making it a profit by collecting the fees, that should not get happen here. ಬರೇ B.Ed college ತಂದು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಲಾಭ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಫೀಸ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಫೀಸ್ ಅನ್ನು ಬರೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ a useless one. So therefore what it will do here actually it has to go for the promote and conduct of the innovations and research in areas of teacher education and what we call as disseminate the result thereof. So ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಬೇಕು. Why you want to publish all the research based as well as study based results? Because other wants to apply it in case if they are benefit to the teacher ಎಜುಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಈ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುದಾರರು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಇದರದ್ದು ಲಾಭ ತಟ್ಟಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು, ಯಾವುದೇ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ processes and the study processes, that should be made public in the form of the publications. ಅವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದಾಗಿದೆ.
Next one, examine, review periodically the implementation of the norms, guidelines, and standards laid down by the council, and to suitably advise the recognized institutions. Believe it or not, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಈ ನಮ್ಮ ಬಿ ಎಡ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು 4-5, ಕನಿಷ್ಠ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 4-5 ಸಾರಿ ಆದ್ರೂ ಲೆಟರ್ ಬರ್ತಾವ, ನಿಮ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ. About that of the teacher staff, about that of the infrastructure facilities, about that of the whatever the curriculum it is framed. From time to time, to look after how they are moving and to know the present status, whether is it existing one or not. Like this, they are going to taking all the reviewing work periodically. From 3 months in a year, they will take the such periodical review 3-4 times in a year. Anytime they will seek the all sorts of the information and the standards in relation to quality of the B.Ed, D.Ed, M.Ed or any kind of the teacher education. ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ NCT ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಬರ್ತಾವ 3-4 ಲೆಟರ್ ಅಂತ ಬಂದ ಬರ್ತಾವ, ನಿಮ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ NCT ಪೋರ್ಟಲ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ. ಯಾವಾಗ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ B.Ed ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು, ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಏನು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಅದರದ್ದು ಫೋಟೋ ಹಚ್ಚಿರಿ, ವಿಡಿಯೋ ಕೊಡ್ರಿ. These are the such situations monitored, and time to time NCT will seek information in relation to that one periodically. And also they will implement the new norms also. They will give the guidelines and standards laid down by the NCT and suitably advised to the recognized institutions. ಕಳೆದ ವಾರನೇ ಕೆಲವೊಂದು B.Ed ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೂಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಕೆಲವೊಂದು B.Ed ಕಾಲೇಜುಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅವ್ರು ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಹಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಟಿಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ನಿಮ್ಗೇನ್ರು ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ನೋಡಪ್ಪ ನಮ್ದು 50 ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಏಡೆಡ್ ಇದೆ, ರೂಲ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾವು 100 ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಇಷ್ಟಿದೆ, ನಮ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಆಸೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, 100 ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅನ್ಎಡೆಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ taking 100 and they won't provide the sufficient infrastructure as well as the teaching facilities. 100 ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 14-17 ಸ್ಟಾಫ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ? ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೂಮ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು, ಅವೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು B.Ed ಕಾಲೇಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ NCT ಅವರು ಕಳೆದ ವಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ therefore lay down the what we call suitably advised. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ರಿ, ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. The next point, evolve suitable performance appraisal system norms. Suitable appraisal system. Suitable appraisal ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಹಿತಿ. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಂದೇನು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇದೆ, ನಾನು ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ಆದ ನಂತರ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನಂದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನು, ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಸೆಮಿನಾರ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನೇನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ಗಳನ್ನು ಇರ್ತವೆ. ಈ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೈತೆ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೌನ್ಸಿಲ್, NCT ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಏನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೈದೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಲ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫಾರ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೇಕಲ್ಲ,
Accountability should be there for all the educational institutions. If the NCT goes on asking such information, then only the teacher educators institutions definitely they will awaken and they will give the quality education to the students. NCT ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾವಂದ್ರೆ ಹೆಂಗದವ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ B.Ed colleges nothing will be there even after that of the what we call as they have taken the number of 100 students. 100 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. Then formulate schemes for various level of teacher education and identify recognized institution and set up new institutions for teacher development programs. ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ NCT ಕೂಡ. ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾವು, ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಗೆ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಗಳು ಹಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾವು, ಲೈಬ್ರರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾವು, ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಸ್ಕೀಮಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾವು. ಸೊ ಹೀಗೆ ರಿಕಗ್ನಿಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾವು, ಹಲವಾರು ರೀತಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾವು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಏನೇನಿದಾವು ಆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, take all necessary steps to prevent commercialization of the teacher education. This is most important aspect. ಈ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣ ಆಗ್ಬಾರ್ದಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. It is going to not to make the teacher education as a commercial institutions by ensuring or by framing or by formulating the number of rules and standards. Okay, ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ಅಷ್ಟ ತಗೋಬೇಕು, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಗೊಂತವು, ಒಂದೊಂದಂತೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತಗೊಂತವು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ತರ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣ ಲಾಭ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್, ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣವನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅದು ಹಲವಾರು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೆಸೆಸರಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೇಜರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಚ್ ಅದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಸ್ ಮೇ ಬಿ ಎಂಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಇಟ್ ಬೈ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಈ ತರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗುಣಾತ್ಮಕತೆ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನೇನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೈತೆ. Even the central government sometimes give direction to maintain the quality and not to become the teacher education as a commercial education. So it will guide it, and whatever the central government gives the guidances in compliance to that one. So surely this NCTV will move forward to make a educational institution as quality oriented and institution by following the standards. So far we have studied about the functions of the NCTE, National Council for Teacher Education. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಏನು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ NCTE ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ NCT. ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅದಾವಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಯಾವ್ದು, ಬರೀ ಒಂದು D.Ed, ಇನ್ನೊಂದು B.Ed, ಮತ್ತೊಂದು M.Ed, ಇನ್ನೊಂದು NTC. So you know all these things. Apart from this one, what are the programs recognized by the NCT? Definitely you will also benefit from it, and you can make and advance in this regard. ನೀವು ಕೂಡ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬಹುದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ವೃತ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ಇವು ಸಹಾಯಕನು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಅರ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. DPSC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತೈತಿ? ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಅರ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಶಿಶು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅರ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್, ಹೌದಾ? ಅರ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಂತ ಶಿಶುಗಳು ಏನ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಇರ್ತಾವು, ಹೌದಾ? ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಈ ಬಾಲವಾಡಿ ಟೀಚರ್ಸ್, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಎಂತವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು DPSC ಏನ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು
ಸಹಾಯಕವಾಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಇವ್ರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 6 ತಿಂಗಳದ್ದು 1 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಜುಕೇಶನ್. ಡಿ.ಎಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. DL.Ed ಅಂತಾರ ಕರೀತಾರೆ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಜುಕೇಶನ್. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ EL, ಎಲಿಮೆಂಟರಿ. D stands for diploma, EL stands for elementary, Ed stands for education. So all together, so this is the course meant for the primary school teachers, to become the primary school teachers. Idu ondaitu. Next, Bachelor of Elementary Teacher Education program leading to Bachelor of Elementary Education. ನೀವು B.Ed ಅಂತೀರಿ, ಈಗ ಹೊಸದು ಏನಂತಾರೆ ಇವರು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ Bachelor of Elementary Teacher Education program leading to Bachelor of Elementary Education degree. ಈ BLED ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಟು B.Ed. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಇದು B.Ed, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ M.Ed ಡಿಗ್ರಿ. ಇದು M.Ed ಡಿಗ್ರಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತದ್ದು, ಹೌದಾ? ಸೊ B.Ed ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಇದಾವು, ಹೌದಾ? B.Ed ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು, BLED ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು, DLED ಇದು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, DPSC ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, M.Ed ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ಕೂಲ್, ಹೌದಾ? ಆಟ ಆಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಟೀಚರ್. ಓಕೆ, CPEd ಅಂತಿದ್ವಿ, ಈಗ ಏನಂತಾರ ಅದು DPEd ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ನವ್ರಿಗೆ ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟೀಚರ್ಸ್. ದ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮೀನ್ಡ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟೀಚರ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಸ್ DPEd and Bachelor of Physical Education. This is the degree to become a high school teacher, physical education teacher. ಇಲ್ಲಿ DPEd. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ DPEd. ಇದು CPEd ಕಾಲೇಜಸ್ ಅದಾವ ಕೆಲವೊಂದು. ಈಗ ಹೆಂಗ D.Ed ಕಾಲೇಜಸ್ ಅದಾವ, ಹಂಗ CPEd ಇದಾವ, ಅಥವಾ DPEd ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಂತದಾವ. ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗ B.Ed ಇದಾವು, BPEd ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದಾವ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, MPEd ಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ದು ಹೆಂಗ್ M.Ed ಇದೆಯೋ, ನೆಟ್ ಸೆಟ್ ಇದೆಯೋ, ಅಥವಾ PhD ಇದೆಯೋ, ಅದೇ ತೆರನಾಗಿ ಈ DPEd, ಈ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಏನ್ PE ಟೀಚರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಾತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ MPEd ಅವ್ರ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ MPEd ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಥ್ರೂ ಓಪನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ learning system leading to diploma in elementary education. See here, this is all through that of the distance education program. ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ, ಏನಿದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ, ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಅವರು, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಥ್ರೂ ಓಪನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹೌದಾ? ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ದೂರ ಕಲಿಕಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಪಡಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಥ್ರೂ ಓಪನ್, ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಓಪನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಗ್ರಿ. ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮುಕ್ತವಾಗಿನೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದವು. Some of the institutions are offering open and distance learning system to obtain diploma in elementary education. ಇಲ್ಲಿ DLED ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಏನ್ ತಗೋಬಹುದು, ಓಪನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ತಗೋಬಹುದು. ಅಥವಾ B.Ed ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನೀವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ನಾ ಹೇಳಿದೆ IGNOU ಮತ್ತು KSYU. IGNOU ಅಂತೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಿದೆ, KSYU ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್, ಹಿಯರ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್. DPSC, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇನ್
to train about the earlyhood childhood education program. This is the early childhood education program. Usually this what you call it as health workers. ಹೆಲ್ತ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು, ಸೊ ಅಂತವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕೋರ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕೋರ್ಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಜುಕೇಶನ್, ಡಿ.ಎಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇವೆಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್. ಆಮೇಲೆ ಡಿ.ಎಲ್.ಎಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಜುಕೇಶನ್, ಇದು ಮೂಲ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ದು ಬಿ.ಎಡ್ ಏನಿದೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಜುಕೇಶನ್. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಬೋಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಸ್. Don't know at what time you will get the opportunity. Next, M.Ed. Soon after B.Ed, you are going to pursuing the M.Ed. Next, physical education. You can also guide your friends too. What is this D.P.Ed? D.Ed anta idu D.P.Ed anta karitivi. To become a physical teacher at primary school. The main eligibility criteria to become the high school physical education teacher is B.P.Ed. And master of physical education, those who wants to become the lecturer in D.Ed, D.P.Ed, that is called a C.P.Ed or B.P.Ed colleges. It is a must, M.P.Ed. And open and distance learning system to get diploma in elementary education. ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಅವ್ರು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿ.ಎಲ್.ಎಡ್ ಓಪನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಪಡಿಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಚಾನಲ್, ಓಪನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟು obtain ದಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಬಿ.ಎಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕೆಲವು ಜನ ಈಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಪರ್ಸೀವ್ ದಿ ಬಿ.ಎಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಸರ್ವಿಸ್ courses, so they can also go for this part-time or distance mode of B.Ed education for their promotion. ಕೆಲವರು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು B.Ed ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೀ D.Ed ಅಂದ್ರೆ B.P.Ed ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಜನರಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ. Diploma in Arts Education, that is visual art programs. Diploma in Arts Education ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಡಿಪ್ಲೊಮಾಗಳು, ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಹೌದಾ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಬಣ್ಣ ತುಂಬೋದು, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಇಂತಹ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ NCT ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ, ಕಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ, ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಡಿಪ್ಲೊಮಾನ ಹೊಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4-year ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು BA B.Ed ಆರ್ BSc B.Ed ಡಿಗ್ರಿ ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಇವನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಕೋರ್ಸಸ್ in BA or B.Ed colleges, this year onwards they have made it as an integrated course by offering the additional degree of the B.Ed. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದವು, ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದವು, ಈ ವರ್ಷ ಬಂದಿದೆ. 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, BA B.Ed BSc B.Ed ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 3-year part-time, listen here, B.Ed 3-year part-time leading to Bachelor of Education degree program. ಈ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನು 3 ವರ್ಷ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಗಳಿಸಬಹುದು. 3 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದೇ 2 ವರ್ಷ ಐತೆ, ಅವ್ರು 3 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದಾರೆ ಇಷ್ಟೇ.
ದೆನ್ 3-year ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ B.Ed and M.Ed ಡಿಗ್ರಿ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೇರಿ ಈಗ B.Ed 2 ವರ್ಷ, M.Ed 2 ವರ್ಷ, 4 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. Soon after the completion of your any degree or any PG, you can opt directly to complete the B.Ed plus M.Ed in 3 years. Only few educational institutions are offering such courses, integrated B.Ed and D.Ed. ಈಗ ಹೆಂಗ BA B.Ed BSc B.Ed ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮುಗಿತೈತಿ, B.Ed M.Ed ಎರಡು ಸೇರಿ together these 2 degree and PG courses will complete in 3 years. If you want to obtain individually, it will take 4 years. ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ 4 years ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ 3 years. ಅದಕ್ಕೆ ರೀಜನಲ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಿನಲ್ಲ ನಾ, ರೀಜನಲ್ ಸೆಂಟರ್ NCT. ಸೊ ದೆನ್ these are the degrees that you have to concentrate upon it. ಇವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೀಜನಲ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್, ನಾರ್ದರ್ ರೀಜನಲ್ ಸೆಂಟರ್, ಉತ್ತರ NCT ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ, ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೀಜನಲ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ NCTE. ನಾರ್ದರ್ನ್ ರೀಜನಲ್ ಸೆಂಟರ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಚೇರಿ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರೀಜನಲ್ ಆಫೀಸ್, ಸದರ್ನ್ ರೀಜನಲ್ ಆಫೀಸ್. We are coming under the southern regional office right now here. Dakshina Pradeshika Kacheri, Eastern Regional Office. There are 4 regional offices of NCTE that we can say it. For example, Southern Regional Office, I'll click on it. ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಸದರ್ನ್ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಐತಿ ಇದು ಸದರ್ನ್ ರೀಜನಲ್ ಆಫೀಸ್? ಮೊದಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿತ್ತು, ಈಗ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿನೇ ಅದನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನ್ಸ್ 2 years it is working in the Delhi, where it is Southern Regional Committee. Okay, G7 Sector 10 ದ್ವಾರಕಾ, ಅಲ್ಲೇ ದ್ವಾರಕಾ ಹೆಡ್ NCT ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇನೆ ಇದೆ. Okay, it is having a separate what we call website or the link, and through which you can obtain the information. ಇದು ಸಪರೇಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ it will give information time to time, and all the states, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Kerala, the teacher education system comes across all the state will be administered and monitored by Southern Regional Committee. ನೀವು NCTಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ಸದರ್ನ್ ರೀಜನಲ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಇಟ್. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? NCT ಸದರ್ನ್ ರೀಜನಲ್ ಕಮಿಟಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್, courses recognized by all these things. I have said it to some extent. Preschool, DPSC, DLED ಕಮಿಟಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳು ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅದಾವ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್, DPSC, DLED, BLED, B.Ed, M.Ed, DPEd, BPEd, MPEd, ಓಪನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, DLEd, B.Ed ಓಪನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, BA B.Ed 4 year or BSc B.Ed 4 year integrated program, B.Ed part time, and B.Ed. These are all the B.Ed and M.Ed integrated program. These are all the programs that launched by the Southern Regional Committee in compliance to the NCT. Its office is in the Dwarka, in the same what we call as NCT office. Okay, so with this one, I will wind up my today's session in relation to that of the NCT. So you can go for, if see here, minimum qualifications for teachers, that I will click on it. One more important thing for you, minimum qualifications for teachers. Teachers ಆಗೋದಕ್ಕೆ minimum qualification ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಏನು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ 2010, 11, 14, 18 ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾವು. ಇನ್ ಕಂಪ್ಲೈಯನ್ಸ್ ಟು ದೀಸ್ ಗೆಜೆಟ್ಸ್, ಓಕೆ,
All these central government department and state government departments are following all these things here. ಓಕೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗೆಜೆಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, so in the said notification, para 1 clause 1 of graduation and 2 years diploma in elementary education, whatever name known, the following shall be inserted, namely our graduation with at least 50% marks and bachelor of B.Ed degree. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್. ಇದೇ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಇಟ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್, NCT ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ curriculum framework for teacher education towards preparing professional and human teacher. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ಗಳು. ಸೊ ಇದು 103 ಪೇಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೇನ್ ಮಾಡೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ NCT. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಕಗ್ನಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಯಾವ ತರ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಸಿ ಹಿಯರ್, this is the most advanced thing that ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ಲೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ನಾನು ಲ್ಯಾಬ್ ನೋಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡ ನೋಡ್ತಾರ ಅವ್ರೀಗ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್, ಸೊ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ e-governance ಸಿಸ್ಟಮ್. ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಮಾಡೆಲ್, ಯಾವ್ದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟೀಮು, ನಿಮ್ಮ ರಿಕಗ್ನಿಷನ್, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ. RTI ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಕ್ಟ್. ಆನ್ಲೈನ್ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್, ಅವಾರ್ಡ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು. So therefore, like this, many more. Then publications, what it is going to be publishing. What it is going to be publishing. See here, it is publishing. It has made, they have mentioned here, some of our publications are ಏನೇನ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಅನ್ವೇಷಿಕಾ, IJTE, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಇದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದೆ. ಟೀಚರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ NCTE ಬ್ರೋಚರ್. ನಿಮ್ಗೆ NCTE ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ NCTE ಬ್ರೋಚರ್ ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಸೊ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸೈಡ್. So far, so up to now, I have covered the National Council for Teacher Education, its history of establishment, and later on its objectives, and then today we learned about the functions of the NCTE. So with this one, I will open sessions to you for the discussion. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ NCTE ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಬಾಡಿ, ಅದು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುಕೊಂತು, ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನು, ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಂಬುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. I have made you to understand about all these matters. If you have any kind of the query, you can ask it, and I will leave the time for you for the discussion. ನಿಮ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ತಗೋತೀನಿ. ಹೇಳಿ, ಏನಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ? Would you want to ask any kind of the doubts, questions, queries? No, sir. ಇಲ್ಲ? No, sir. ಸ್ನೇಹ? Yes, sir. ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂತ ಇದು ನಾ ಇದೀನೋ ಇಲ್ಲೋ, ನೀ ಇದೀಯೋ ಇಲ್ಲೋ? ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಾ? No, sir. Gradually your strength is disseminating and now it is 10. ಎಲ್ಲ disseminate Yes, ಆಗ್ತದೆ. sir. What I have taught in this period today, tell me. Hello. Hello Sneha. Yes, sir. Is my voice audible to you clearly? Yes, sir. Okay, tell me what we have covered in this 1 hour online period. About NCERT, sir. Yeah, and okay. And how the development of education which is going on towards the B.Ed and in this one, sir.
day by day. That's all we have seen. No. The one point that I have taken for the study today, we are going to mainly focusing on these type of information. Who will come forward to say what mainly covered here? Development is there, NCT role is there, and apart from this one, with respect to NCT, what exactly we learned, our objectives in this one. Sir, functions of NCTE and programs recognized under NCTE. Very good. This is most important. This clearly show that up to what you learnt it. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಡ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಬುಕ್ಸ್ನು ಬೇಡ. ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಬುಕ್. ನೀವು ಇದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂದವ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ ನೋಟ್ಸ್. ದೆನ್ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಹ್ಯಾಸಲ್, without any book. You can, if you visit to that of the what we call as NCT website, you will get a first hand information. There is no need not to worry about to get the book from other resources. Even you can get some variations in the books, whereas in the website you will get the exact 100% what we call as the information. Okay, with this one I will wind up the sessions. Good day to you all. Bye. Take care.